میں آپ کو بتائیں صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے پارٹی رہنما خرم دستگیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ خرم دستگیر نے شہباز شریف کو 21 اکتوبر کے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ لیگی صدر نے قائد نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریوں پر پارٹی رہنماؤں کی کاوشوں کو بھی سراہا ہے، جبکہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر اپنے قائد محمد نواز شریف کا تاریخی استقبال کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے پارٹی رہنما خرم دستگیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ خرم دستگیر نے شہباز شریف کو 21 اکتوبر کے جلسے کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ لیگی صدر نے قائد نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریوں پر پارٹی رہنماؤں کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسن رضا سے۔ حسن رضا سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے پارٹی رہنما خرم دستگیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ خرم دستگیر نے شہباز شریف کو 21 اکتوبر کے جلسے کی تیاریوں سے آگاہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فاروق حبیب منظر عام پر آ گئے اور استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے پر مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی گئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین عوام کو تشدد کی راہ پر لے کر گئے، سائفر کو اپنے سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کیا۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب منظر سے غائب رہنے کے بعد اچانک منظر عام پر آ گئے۔ لاہور میں اون چودھری نعمان نگڑیال کی ہمراہ پریس کانفرنس میں استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعے کو پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایسا رویہ اختیار کیا گیا کہ لوگ اپنی ہی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے پرامن کے بجائے پرتشدد راہ اختیار کی۔ جو کچھ اس دن ہوا، جس طریقے سے ہوا، یہ انتہائی افسوسناک تھا، یہ انتہائی کنڈیمنیبل تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو ایک مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے۔ فاروق حبیب کا مزید کہنا تھا کہ سائفر کے معاملے میں قومی مفاد کو سامنے نہیں رکھا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے سائفر کو سیاسی بیانی کے لیے استعمال کیا۔ ہمیں اخلاقی سبق سکھایا جاتا رہا، لیکن دوسری طرف ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد تھا۔ فاروق حبیب نے کہا کہ توشہ خانہ کیس پر دوسری جماعتوں کے رہنماؤں پر تنقید کے لیے کہا جاتا رہا، لیکن خود توشہ خانہ سے گھڑیاں لیں۔ جو لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے، ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہے، وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لے رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی کیبنٹ کے ممبران کو ہی نہیں پتا، آئیں بائیں شائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی تھی۔ سائفر کو سیاسی اپنے بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا، اور جس طریقے سے جب معلوم ہے کہ مثلا آپ ملک ایک وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کو تو ادراک ہوتا ہے، ان چیزوں کی سینسٹیوٹیز سے متعلق ادراک ہوتا ہے۔ فاروق حبیب نے اپنی گرفتاری کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کبھی گرفتار نہیں ہوا، 3 ہفتوں سے اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ منقطع کیا تھا تاکہ فیصلے کے بارے اطمینان سے سوچ سکوں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں نگران پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ اسموگ میں کمی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر پیر کو اجلاس ہوگا کہ بدھ کو اسکول بند ہوں گے یا نہیں۔ پیٹرول کی کمی کے اثرات عوام تک پہنچانے کا عزم ہے۔ ڈی جی پی آر لاہور میں نگران صوبائی وزراء عامر میر، منظور قادر اور ابراہیم مراد کی پریس کانفرنس۔ نگران پنجاب کابینہ کے اجلاس میں ہوئے فیصلوں سے متعلق نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کا کہنا تھا کہ سموگ کے تدارک کے لیے تمام ڈپارٹمنٹ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پیٹرول کی کمی کے اثرات عوام تک پہنچنا لازم ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ سموگ جو ہے اس میں صورتحال جو ہے اس کو بہتر کیا جائے، سموگ میں کمی لائی جا سکے۔ تمام ڈپارٹمنٹس ایفرٹس کر رہے ہیں۔ اس میں مجبوری میں آ کے تو پھر دفعہ 144 کا بھی نفاذ کیا گیا اور سٹرن ایکشنز لیے گئے تمام ڈپارٹمنٹس نے۔ پٹرول کی قیمت میں جو 40 روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے، اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک جانے چاہیے۔ نگران وزیر تعلیم پنجاب منصور قادر کا کہنا تھا کہ بچوں کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بدھ کو اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کابینہ میں ہوگا۔ ہر پیر چھٹی کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا۔ حکومت کو بچوں کی ویل بینگ، ان کی صحت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ایسا فیصلہ نہیں ہے جو ایک مستقل فیصلہ ہوگا کہ ہر بدھ کو اسکول بند کر دیے جائیں گے۔ اس کو ہر ویکلی، ہر منڈے کو ایک میٹنگ کر کے جائزہ لے کر کے
उसके बारे में फैसला किया जाएगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम मुराद ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में कमी से ट्रांसपोर्ट के रेट कम करने का कहा है। स्मोक के तदारुक के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कैमरामैन जुहेब के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। ताजरों ने बुध के रोज मार्केटें बंद करने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे। मईशत और तजारत संभली है तो खुदारा इसे चलने दें। कमिश्नर लाहौर ने मनपसंद अफराद को बुलाकर बुध के रोज छुट्टी का हुक्मनामा जारी कर दिया, जो ताजरान को किसी सूरत मंजूर नहीं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की क़यादत ने हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया है कि बुध के रोज कारोबारी मराकिज़ और दुकानें खुलेंगी। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी सदर खालिद परवेज और सदर लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था कि मुआशी पहिए को रोकने की साजिश की जा रही है, जो किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ताजरों ने मुत्तफिक का फैसला किया है कि बुध को कारोबार बंद नहीं करेंगे। अगर किसी दुकानदार को गिरफ्तार किया गया तो अगले ही रोज बाजारों और मार्केटों में टाइट जलाकर एहतजाज किया जाएगा। ताजर बरादरी के साथ, अवाम के साथ ताउन ना करें तो हमारी आवाज़, हमारा बोलना बेमैनी है। हम किसी सूरत बुध को कारोबार बंद नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि इंतशार फैले। इस पहिए को रोकने की एक साजिश हो रही है और ये होने नहीं देंगे हम कि एक दिन की छुट्टी से कम 40 से 50 अरब रुपए का नुकसान है शहर लाहौर में। अंजुमन ताजरान के सरपरस्त अब्दुल रज़ाक बब्बर और चेयरमैन कार डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद अदरीस चौधरी ने भी कह दिया कि आलूदगी कंट्रोल करनी है तो गाड़ियों, रिक्शों और ट्रकों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करें। दुकानों से कौन सी फिजाई आलूदगी फैलती है? अगर आप पोल्यूशन में काबू पाना चाहते हैं तो इसको मुश्किल बुनियादों पे पूरा साल इसके ऊपर काम करना चाहिए और इसको रोकने के असबाब जो है वो बंद करने चाहिए और उसका सद्देबाब होना चाहिए। वो गाड़ियाँ जो धुआं देती हैं, वो चिनचिनी, वो लोडर, वो बसें जो धुआं देने वाली, उनको तो सारा साल कोई पकड़ता नहीं है। और भाई हमारी मार्केटों में कौन सी पोल्यूशन पैदा होती है? हम वहाँ पे कौन सा ऐसा काम करते हैं, कोई आग जलाते? इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर मोहम्मद तैयब मीर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज अलाउद्दीन समेत दीगर ताजिर ओहदेदारों की जानिब से बुध की छुट्टी नामंजूर के नारे लगाते हुए हुकूमत से छुट्टी के फैसले पर नजर सानी का मुतालबा भी किया गया। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं कि गैस सेक्टर के बढ़ते हुए गर्दिशी कर्ज पर IMF का इज़हार तशवीश। वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में 100% इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी। गैस नरखों में इजाफे की समरी आइंदा ICC इजलास में पेश की जाएगी। हुकूमत IMF की एक और शर्त के आगे सर निगू। पेट्रोल सस्ता करने के बाद गैस 100% महंगी करने की तैयारियां। ICC इजलास में पेश करने के लिए समरी तैयार। मंजूरी की सूरत में 1 अक्टूबर से गैस निरखों में इजाफे का इम्कान। माहाना 1 MMBTU तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस सबसे ज्यादा महंगी होगी। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम तक गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। सुई गैस की कीमत ना बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल भी बढ़ेगा, जबकि RLNG की कीमतें ना बढ़ाई गयी तो 21 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ जाएगा। जुलाई से सितंबर तक गैस कंपनियों को पहले ही 40 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। खजाना डिवीजन ज़राए के मुताबिक गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। दस्तावेज के मुताबिक 1 MMBTU गैस के इस्तेमाल पर गैस कीमत 2000 से बढ़ाकर 3500 करने की तजवीज है। 1 MMBTU से ज़ायद गैस के इस्तेमाल पर कीमत 3100 से बढ़ाकर 4000 हो जाएगी। माहाना 0.6 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 300 से बढ़ाकर 600 रुपए, 1 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने पर बिल 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए हो जाएगा। माहाना 1.5 हेक्टोमीटर गैस के इस्तेमाल पर बिल 600 से बढ़कर 1200 रुपए और 2 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 800 से बढ़कर 1600 रुपए हो जाएगा। माहाना 3 हेक्टोमीटर गैस के इस्तेमाल पर बिल 1100 से बढ़कर 3000 रुपए, जबकि 4 हेक्टोमीटर गैस के इस्तेमाल पर बिल 2000 से 3500 रुपए पहुंच जाएगा। पेट्रोल की कीमत में बड़ी हद तक कमी हो गई। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। ताहम डीजल पर टैक्स बढ़ाने से सिर्फ 15 रुपए कमी हो सकी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स मार्जिन में भी इजाफा हो गया है। आवाम इस रिलीफ पर कदरे खुश हैं, साथ मजीद कमी की भी उम्मीद लगा ली। जाहिद आबिद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए।
हुकूमत का पेट्रोल और डीजल कीमत में शहरियों को बड़ा रिलीफ। 40 रुपए की बड़ी कमी के साथ 284 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन भी बढ़ा दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में 47 और डीलर्स के मार्जिन में 41 पैसे इजाफा किया गया। ताहम पेट्रोल लेवी को 60 रुपए फी लीटर पर बरकरार रखा गया है। डीजल निर्ख में 15 रुपए फी लीटर कमी हुई, जिसके बायस डीजल की कीमत 300 रुपए से नीचे न आ सकी। डीजल पर लेवी 5 रुपए बढ़ाकर 55 रुपए फी लीटर कर दी गई है, जबकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मार्जिन में 57 पैसे और डीलर्स के मार्जिन में 41 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। शहरी कहते हैं कि मौजूदा कमी मस्बत फैसला है, मजीद कमी होनी चाहिए। दीगर अशिया पर भी इसका असर नजर आना चाहिए। महंगाई में तो कमी नहीं होगी और ये पेट्रोल में जो है इसमें थोड़ा सा हमें जो है ना हमारी मुश्किलात जो है कम हो जाएंगी, लेकिन बाकी जो है सूरत हाल वो तो वही रहेगी। 40 रुपये सस्ता हो गया, ये है कि आवाम के लिए थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी और क्या होगा। इसके अलावा तो और तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जितनी की महंगाई हो गई है, पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम होने और मुकामी मार्केट में डीलर की खौफनाक तेजी खत्म होने से आवाम को रिलीफ मिला है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती तो हुई, लेकिन इसके समरात मुसाफिरों तक नहीं पहुंच सके। महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से ताहाल किरायों में कमी ना की जा सकी। इंटर सिटी और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट के पुराने किराए ताहाल बरकरार हैं। किरायों में कमी न होने से मुसाफिरों के हुकूमत से गिले शिकवे। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात मुसाफिरों तक न पहुंच सके। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ताहाल किरायों में कमी न की जा सकी। इंटर सिटी और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट के पुराने किराए अभी तक बरकरार हैं। गुड्स और मिनी मज्जा ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी न आ सकी। लारी अड्डा बदामी बाग से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुल्तान का किराया 1400 रुपए बरकरार, खानेवाल 1300, साहिवाल 800, उकाड़ा 700, कोट मिठन और राजनपुर 2000 रुपए, जबकि जामपुर का किराया 1900 रुपए वसूल किया जा रहा है। इसी तरह सरगोदा 1100 रुपए, जोहराबाद 1400 रुपए, मियांवाली का किराया 1750 रुपए लिया जा रहा है। किरायों में कमी न होने से मुसाफिरों ने हुकूमत से खूब गिले शिकवे किए। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, किराया बढ़ा है, तो उसके बाद जो हुकूमती इदारे हैं उन्हें इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जैसे कीमत कम हुई है उसके बाद किराए में कीमत कम करके उसका जो असरात है वो आम आवाम तक पहुंचाने चाहिए। बात यह है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो दूसरे दिन किराया बढ़ जाता है। जब पेट्रोल कम होता है, डीजल की कीमतें कम हो जाती हैं तो किराया कम नहीं होता। आवाम बहुत परेशान है और कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। मुसाफिरों ने हुकूमत से अपील की कि किरायों में फौरी कमी करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर आपको बताएं कि सरबराह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर अमजद साकिब का कहना है कि हमारे माशरे में जहनी अमराज बढ़ रहे हैं। जहनी अमराज पर काबू पाने के लिए मस्बत सोच को फैलाना ज़रूरी है। BISP के तहत 93 लाख ख़ानदानों की माली मदद की जा रही है। इसी हवाले से आतिफ परवेज़ की रिपोर्ट देखिए। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर डॉक्टर शगुफ्ता नाज की ज़ेर सदारत दमागी सेहत पर खुसूसी मुज़ाकरा। सरबराह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर अमजद साकिब की खुसूसी शिरकत। लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर अमजद साकिब का कहना था कि माशरे में जहनी अमराज बढ़ रहे हैं। BISP के तहत 93 लाख खानदानों की माली मदद की जा रही है। टैक्स नेट में इजाफा हो जाए तो मजीद खानदानों की मदद की जा सकती है। जो जहनी अमराज बढ़ रहे हैं, यानी तनाव बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही है, हम मुस्तरब रहते हैं, हमें खौफ है, हम घबराए रहते हैं, हमें डिप्रेशन रहता है, तो ये सारे के सारे मामलात किसी न किसी तरह मुआशी मसाइल से भी जुड़े हुए हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज ये 93 लाख हैं, 93 लाख हैं। तो वक्त के साथ साथ जब वसाइल बढ़ेंगे, जिस दिन आप मुझे कहेंगे ना मेरी टैक्स टू GDP रेशो 9% से बढ़ के 15% हो गई है, तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि ये 93 लाख को आप 1.25 करोड़ कर दें। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही के लिए वॉक भी मुनक्किद की गई। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम के हवाले से। बारिश के बाद शहर का मौसम सुहाना हो गया। बारिश के बाद ठंडी हवा चलने से मौसम सर्द। महकमा मौसमियात ने आज रात फिर बारिश की पेशगोई कर दी है। शहर में बादलों के डेरे बरकरार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहज़ेब शहजाद से। जी शाहज़ेब।
جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو گزشتہ 2 دن سے موسم سہانا دکھائی دے رہا ہے اور وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کل رات بھی بارش ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ گرمی کا زور تو یقینی طور پہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن اب موسم سرد ہوتا جا رہا ہے اور شہر بھر میں اس وقت ٹھنڈی تیز ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاہور شہر کے اوپر ابھی بھی بادلوں کے ڈیرے برقرار ہیں اور کبھی بھی بارش پھر سے متوقع ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مختلف مقامات پر لاہور شہر کی کل رات بارش ہوئی اور اس کے بعد موسم جو ہے وہ سہانا ہو گیا ہے۔ موسم پھر سے انگڑائیاں لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ سردی کی شدت میں آنے والے دنوں میں مزید اضافہ ہوگا اور یقینی طور پہ اب گرم ملبوسات نکالنے کا بھی وقت آ چکا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ 18 اکتوبر تک جو ہے وہ لاہور شہر بادلوں کی لپیٹ میں رہے گا اور وقفے سے بارش متوقع ہے۔ یہی صورتحال پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ 13 اکتوبر سے جو ملک بھر میں ہوائیں مغربی داخل ہوئی تھیں، اس کے بعد مختلف مقامات پر پنجاب بھر کے بارش ہوئی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ برف باری مختلف مقامات پر ہوئی ہے اور موسم جو ہے وہ پھر سے کروٹ لے چکا ہے، انگڑائیاں لیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ابھی درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 70% کے قریب بتایا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے شاہ سے بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کے بعد عام اشیاء اور کرایوں کی قیمتوں میں کمی کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10% تک کمی لانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا براہ راست فائدہ پنجاب کے عوام تک پہنچانے کا فیصلہ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے قیمتوں میں کمی کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10% تک کمی لانے کا ٹاسک دیا گیا۔ سیکرٹری زراعت کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی لانے کا ٹاسک۔ صوبائی وزیر صنعت و زراعت SM تنویر گھی، فلور اور دیگر ایسوسی ایشنز کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ چیف سیکرٹری روزانہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ میٹنگ کر کے قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کردار ادا کرنے کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست صوبے کے عوام کو منتقل کر کے ریلیف دیا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نگران پنجاب حکومت کی اویسٹن انجیکشن بارے رپورٹ مکمل۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے انجیکشن کے رپورٹس کو کلیئر قرار دے دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے انجیکشن کی منتقلی خرابی کا بنیادی سبب بنی اویسٹن انجیکشن کو سرنجوں میں بھرنے والے ذمہ دار قرار دیے گئے۔ رہنائی متاثر کرنے والے ویسٹرن انجیکشن کی رپورٹ کو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے کلیئر قرار دے دیا۔ نگران وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ باہر سے آنے والے تمام ٹیکے درست تھے، ان میں کوئی انفیکشن نہیں تھا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے ویسٹرن کی منتقلی خرابی کا بنیادی سبب بنی۔ ڈسپینسنگ کرنے والے ذمہ دار ہیں جن کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 22 ڈرگ انسپیکٹر معطل کیے گئے، مزید کارروائی جاری ہے۔ ہماری رپورٹ یہ ہے کہ اویسٹن ٹیکے میں نہیں تھی انفیکشن ہوئی جب اس کو ٹرانسپورٹ کیا گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپورٹیشن کا نقص تھا، نہ کولڈ چین مینٹین کی گئی، نہ انفیکشن فری ٹرانسپورٹیشن ہوئی۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں اس میں 400 ملی گرام کا بھی وائل تھا، جس سے 318 ٹیکے بنتے ہیں۔ ساری انویسٹیگیشن ہوگی۔ خالی یہ بالکل جائز سوال ہے کہ خالی وہ جو بندے جنہوں بنا رہے تھے وہ انوالو نہیں ہوں گے۔ وہ جو آپ نے ڈاکٹر رضوان کا نام لیا اور مختلف جگہوں کا نام لیا، ان پہ بالکل ایکشن ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا، انویسٹیگیشن۔ انکوائری کمیٹی میں شامل DIG عمران کیشور نے کہا کہ تحقیقات کے دوران مزید ملزموں تک رسائی ملی جن کو حراست میں لیا گیا۔ انکوائری رپورٹ کے بعد محکمہ صحت نے فی الحال اویسٹن انجیکشن کا استعمال روک دیا ہے۔ صرف کینسر کے مریضوں کو استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ کیمرہ مین بابر کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ جرائم پیشہ عناصر نے غریب کی سواری بھی نہ چھوڑی۔ شہر میں رواں سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران مختلف علاقوں میں سائیکل چوری کے 550 مقدمات درج ہوئے۔ سائیکل چوری کی وارداتوں کی اصل تعداد تھانوں میں درج مقدمات سے کہیں زیادہ ہے۔ غریب کی سواری سائیکل بھی غیر محفوظ۔
जुराइम पेशा अनासिर साइकिलों पर भी हाथ साफ करने लगे। शहर में रवां साल के पहले 9 माह के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में साइकिल चोरी की 450 वारदातें। साइकिल चोरी की वारदातों में कैंट डिवीजन 136 मुकदमात के साथ सर फहरिस्त। साइकिल चोरी के 95 मुकदमात के साथ इकबाल टाउन डिवीजन का दूसरा नंबर है। सिविल लाइंस डिवीजन में साइकिल चोरी के 72 मुकदमात दर्ज हुए। मॉडल टाउन डिवीजन में 68, सदर डिवीजन में साइकिल चोरी की 65 वारदातें रिपोर्ट। सिटी डिवीजन में साइकिल चोरी के 14 मुकदमात का इंदराज हुआ। बावसूख जराये का कहना है कि साइकिल चोरी की वारदातों की असल तादाद थानों में दर्ज मुकदमात से कहीं ज्यादा है। मुतासरीन मजीद खवारी से बचने के लिए इंदराज मुकदमा की दरखास्त ही जमा नहीं करवाते।